ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت، ایران کے اسرائیل پر نئے میزائلوں سے شدید حملے، تل ابیب لرز اٹھا، متعدد عمارتوں اور گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ حملوں میں 200 اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایران کی جانب سے پہلی بار حاج قاسم میزائلوں سے اسرائیلی اور امریکی اڈوں پر حملے کیے گئے۔ میزائل 100 سے زائد اہداف پر لگے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی شہر بیت شمش پر میزائل حملے میں متعدد عمارتیں نشانہ بنی۔ ایران کو کلسٹر وار ہیڈز لے جانے والے میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کے قتل کے جواب میں تھے۔ ایران نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص کو پھانسی دے دی۔ ایران کا سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا، لاریجانی کی شہادت کا سخت انتقام لیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی نے کہا، لاریجانی اور دیگر شہداء کی موت کا بدلہ ہر قیمت پر لیا جائے گا۔ ایران کا جواب مناسب وقت اور جگہ پر فیصلہ کن اور انتہائی شدید ہوگا۔ اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر غالیباف نے کہا، لباس شہادت ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، لباس شہادت صرف بندگان خدا پر ہی جچتا ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج فورس کے سربراہ کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ علی لاریجانی کو گزشتہ روز مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ علی لاریجانی انقلابی ایران کے بعد ابھرنے والی اہم سیاسی شخصیات میں شامل تھے۔ سیکیورٹی پالیسی کے معمار، خامنئی کے قریبی مشیر تھے۔ علی لاریجانی ایران عراق جنگ کے سابق کمانڈر بھی رہے۔ متعدد بار صدارتی امیدوار رہے۔ بطور اسپیکر پارلیمنٹ 12 سال تک مجلس شورا کی قیادت کی۔ وہ ایران کے چیف مذاکرات کار برائے جوہری پروگرام بھی رہ چکے۔ علی لاریجانی پر حملہ، امریکی FBI کے ایران کی اہم شخصیات سے متعلق معلومات دینے والوں کو 1 کروڑ روپے انعام دینے کے اعلان کے کچھ روز بعد ہوا۔ انعامی رقم رکھے جانے پر ڈاکٹر علی لاریجانی نے امام حسین کا قول سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ میں موت کو سعادت، ظالموں کے ساتھ زندگی کو ذلت کے سوا کچھ نہیں سمجھتا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر سعودی عرب میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان بھی شریک ہوگا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق اجلاس میں علاقائی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترک وزارت خارجہ کے مطابق ترک وزیر خارجہ ریاض میں علاقائی صورتحال پر بات چیت کے لیے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج ریاض میں علاقائی صورتحال پر وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان برادر ممالک کی علاقائی سالمیت، خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرے گا۔ پاکستان تمام ممالک کی سرزمین پر حملوں کے خاتمے پر زور دے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار تنازع کے فوری حل اور مذاکرات پر زور دیں گے۔ آبرائے ہرمز صرف امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کے لیے بند ہے۔ کراچی میں ایرانی قونصل جنرل کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا جارحیت میں ملوث ممالک کے علاوہ ہر کسی کے لیے آبنائے ہرمز بین الاقوامی تجارت کے لیے کھلی ہے۔ پاکستانی جہازوں کے لیے بھی آبنائے ہرمز کھلی ہیں۔ خام تیل یا گیس لانے والے جہاز ایران کی حکومت سے رابطہ کر کے آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات امریکی قیادت میں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے تیار۔ اماراتی صدر کے معاون خصوصی انور قرقاش نے کہا کہ عالمی توانائی ترسیل کی حفاظت سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امارات دیگر ممالک کے ساتھ سیکیورٹی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ بھارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنا ہے تو ایران کے 3 جہاز واپس بھیجے۔ ایران نے بھارت کے سامنے مطالبہ رکھ دیا۔ بھارت نے ایران کی جانب سے یہ مطالبہ کیے جانے کی تردید کی ہے۔ ایرانی تیل سے بھرے 3 جہاز بھارت نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اس وقت قبضے میں لے لیے تھے جب بھارت کی امریکہ کے ساتھ تجارتی ڈیل ہو رہی تھی۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران نے اپنے 3 بحری جہازوں کی واپسی کے ساتھ بھارت سے دواؤں اور طبی آلات کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس وقت 22 بھارتی بحری جہاز آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔
इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के दौरान खलीज में बहरी जहाज़ों की सूरत हाल पर अहम इजलास आज होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2 रोज़ा इजलास में कई मुमकिन करारदादों पर गौर करेगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और खलीज समेत दीगर ममालिक आबनाए होर्मुज़ को बंद करने और वो ईरान के पड़ोसी ममालिक पर हमलों के खिलाफ मजम्मती अलामियाँ जारी करने पर जोर दे रही हैं। ईरान के खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले, दुबई में जोरदार धमाके। इमारती हुकाम के मुताबिक फजाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को फजा में तबाह कर दिया, जानी नुकसान नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब इमारात में ऑस्ट्रेलियाई फौजी अड्डे के करीब मिसाइल गिरने के वाक़े की तस्दीक। कहा, हमले में कोई भी ऑस्ट्रेलियाई एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। रिहायशी ब्लॉक और तिब्बी सहूलत के मरकज़ को मामूली नौइयत की आग से नुकसान पहुँचा। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी ड्रोन हमला। शिमाल मशरक़ी शहर किरकुक में भी एक फौजी अड्डे पर हमला। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का सिफारती इलाक़े की जानिब से आने वाले 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। हालिया घंटों में मुतादिद ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया गया। खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों के करीब हमलों की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। 28 फरवरी को जंग शुरू करने का इल्ज़ाम मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर आयद होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अरब टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अमरीकी अफ़वाज ने फ़ौजी अड्डों से निकलकर शहरी इलाकों और होटलों में मुंतकिल होना शुरू कर दिया है, जिसके बायस ऐसे मकामात भी निशाने पर आए जो आबादी के करीब हैं। जहाँ जहाँ अमरीकी अफ़वाज या उनकी तनसीबात मौजूद थीं, उन्हें निशाना बनाया गया। मुमकिन है निशाना बनाए गए कुछ मकामात शहरी इलाकों के करीब हों। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइल का फजाई हमलों में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ वजीर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। तेहरान में ईरानी कमांड सेंटर, मिसाइल साइट्स और फजाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाने का कहा। इसराइली मीडिया के मुताबिक हुक्काम इस वक्त ऑपरेशन के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान के सूबा लोरिस्तान में अमेरिका और अफगान इसराइली हमलों में 4 अफराद शहीद, 8 जख्मी। अमरीकी फौज का आबनाए हरमुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का भी दावा। कहा, हमले का मकसद ईरानी एंटी शिप मिसाइल सिस्टम खत्म करना था। ईरान के खिलाफ जंग इसराइल के आला हुकाम और अमरीकी मीडिया की एक ताकतवर लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया। कहा, ईरान अमेरिका के लिए फौरी खतरा नहीं था। इसराइलियों ने इराक जंग वाली हिकमत अमली इस्तेमाल की। इराक जंग में हजारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हुई। हम इराक जंग जैसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। इस हुकूमत के शुरू में कुछ ताकतवर हलकों ने गलत मालूमात फैलाई। गलत मालूमात ने आपके अमेरिका फर्स्ट प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचाया। इससे पहले इसराइल की मुसल्लत करदा जंग में अपनी बीवी को खो चुका किसी सूरत इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता। पहले दौरे हुकूमत में ट्रंप ने बेहतरीन फौजी हिकमत अमली इख्तियार की। कासिम सुलेमानी को मारना और दाइश को शिकस्त ऐसे हिकमत अमली की मिसालें हैं। अमेरिकी सदर का कहना है कि अच्छा हुआ जो केंट चले गए। वो हमेशा समझते थे कि सिक्योरिटी मामलात पर जो केंट कमजोर हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस कभी आबनाए हरमुज़ खुलवाने की ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। कहा, हम इस तनाज़े के फरीक नहीं। मौजूदा सूरत हाल में हरमुज़ खोलने के लिए किसी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। फ्रांस इत्तेहाद की तैयारी पर काम कर रहा है जो कशीदगी खत्म होने के बाद आज़ादाना जहाज़ रानी की ज़मानत फराहम करे। आयरलैंड के वज़ीर आज़म का ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी उसूलों के एहतराम का मशवरा। कशीदगी में कमी पर जोर। ट्रंप के हमराह बात करते हुए कहा कि हम भी बैनुल-अक़वामी उसूलों और अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी और दुनिया की अमन सलामती के लिए निहायत अहम समझते हैं। गुज़िश्ता साल जुलाई में मेरा राब्ता तहरीक-ए-तालिबान के कमांडर इब्राहिम उर्फ़ काजी मामा से हुआ। कमांडर इब्राहिम तंजीम के बारे में बातों से मुतासिर होकर मैं खुदकुश हमले के लिए तैयार हो गई। इन्होंने मुझे हिदायत दिया कि मैं मज़ीद लड़कियों को फ़िदाई के लिए तैयार करूं। कमांडर दिलजान ने मुझसे मुलाकात करके मुझे अपने साथ कैंप लेकर जाना था और खुदकुश मिशन के लिए टारगेट का बताना था।
लेकिन फौजदार पहुंचने पर मुझे गिरफ्तार कर ले गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में खातून को खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खातून लाइबा ने बताया कि उसे खुदकुश मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था कि उसे खुजदार से गिरफ्तार कर लिया गया। कमांडर इब्राहिम ने खुदकुश हमला आवर बनने के लिए उसकी जहन साजी की। वो तमाम खवातीन से कहती है कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई ने बड़ी तबाही से बचा लिया। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बशीर ज़ेब एंड कंपनी और BLA ने खवातीन का एहतराम खत्म किया। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के उमूर पर इजलास, शुरका को ब्रीफिंग। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम आमदन वालों के लिए घरों की तामीर पर लाहेमल तैयार किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सस्ते घरों के मंसूबे और निजी शोबे की हौसला अफजाई हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के लिए अमली इक़दाम की हिदायत दी। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। पाक फौज की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई। अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के कंपाउंड और ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में मुतादिद अफगान तालिबान हलाक हुए, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अफगान तालिबान शुमाली वज़ीरिस्तान में मवास कले के सरहदी इलाके में दरअंदाजी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम के इल्ज़ामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब स्कूल के बच्चों और नमाजियों के कातिल अस्पताल में दाखिल होकर मरीजों को कत्ल कर सकते हैं तो फिर आलमी सतह पर हमदर्दी हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं। बरतानवी अखबार ने अली लारीजानी के कत्ल को आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से ज़्यादा बड़ा वाक़या करार दिया। दी गार्डियन का कहना है कि लारीजानी ईरानी सियासत के मजबूत महवर और बैनुल-अक़वामी असर व रसूख रखते थे। लारीजानी के कत्ल के जरिए नेतन्याहू ने ट्रंप की मुमकिना जंगबंदी के लिए रुकावट पैदा की और अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम को तक़वियत बख्शी। अली लारीजानी के कत्ल का नुकसान अमरीका को भी होगा। अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड फोर्ड ईरान छोड़कर मरम्मत के लिए यूनान रवाना। 2 से 3 हफ्ते तक गैर फाल रहेगा। अमेरिकी महकमे दिफा ने जहाज पर आग लगने की तस्दीक की। अमेरिकी नेवल इंस्टीट्यूट के तर्जुमान ने बताया कि आग के नतीजे में कई रिहायशी हिस्से और 100 से ज़ायद बिस्तर ज़ाया हो गए। इससे पहले अमेरिकी अखबार ने कहा था कि USS जेरल्ड फोर्ड के मरकजी लॉन्ड्री एरिया में लगी आग बुझाने में 30 घंटों से ज़ायद का वक्त लगा। 2 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। USS जेरल्ड फोर्ड पर तकरीबन 4,500 अफराद का अमला तैनात है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ने फुजैरा के लिए परवाजें 48 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक परवाजें सिर्फ अल-ऐन के लिए चलेंगी। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वस्ता ममालिक के लिए 83 परवाजें मनसूख। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान परेड मनसूख करने की मंजूरी दे दी। तमगों की तकसीम की तकरीब 28 अप्रैल को मुनअक़िद करने का फैसला। 23 मार्च को तकरीबात मनसूखी का फैसला तेल बहरान और किफ़ायतशाही इक़दामात के पेश नज़र किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, रहीमिया खान, जहलम समेत कई इलाकों में बारिश हुई। सिंध में जैकबाबाद, घोटकी, उबाड़ो, मीरपुर, लाड़काना, दादू में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, चागी, टोबा, चकजई और मस्तोंग में गरज चमक के साथ तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, सवाबी, नौशहरा, टांग, करक और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। आज़ाद कश्मीर के भिम्बर, कोटली और 8 मकाम समेत ज़ेरी और बालाई इलाकों में बारिश। मलका कौसार में बारिश और सर्द हवाएं।
اسلام آباد میں بھی مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، کراچی میں مطلع ابر آلود۔ پاکستان کا فضائی ماحول کسی بھی قسم کے خطرے سے باہر ہے۔ ایرانی ڈیٹا کے مطابق بالائی فضا میں خطرناک آلودہ ذرات یا زہریلی گیسوں کے آثار نہیں ملے۔ پاکستان کا بارڈر ایران کے جنوبی حصے سے ملتا ہے، بمباری ایران کے شمال مغربی حصے میں ہو رہی ہے۔ اب اگر تابکاری ہوئی تو اثرات ترکمانستان کی طرف جائیں گے۔ ترجمان محکمہ موسمیات نے واضح کر دیا، بتایا کہ اب تک مانیٹرنگ میں کسی بھی قسم کی تابکاری کے ثبوت نہیں ملے۔ سیٹلائٹ تصاویر پاکستان کی فضائی حدود کو بالکل صاف ظاہر کر رہی ہیں۔ عوام افواہوں پر کان نہ دھریں۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے فروری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 1 روپے 64 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کر دی۔ نیپرا سی پی پی اے کی درخواست کی سماعت 31 مارچ کو کرے گی۔ وزیر اعظم پنجاب مریم نواز سے چین کے کونسل جنرل کی ملاقات، اسٹریٹجک تعاون، سی پیک کے فروغ، اقتصادی اور ثقافتی تبادلوں کو وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب صنعتی ترقی، تکنیکی مہارت اور شہری انتظام میں چین کا تعاون چاہتا ہے۔ چینی شہریوں اور پروجیکٹ کی حفاظت حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب میں چینی سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی اقتصادی زونز بنا رہے ہیں۔ چینی کمپنیوں کے لیے پنجاب چائنا ڈیسک اور بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز قائم کر رہے ہیں۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ پنجاب میں کاروباری اداروں اور ترقیاتی شراکت داری کے ساتھ معاشی تعاون کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دریائے سندھ پر نیا سکھر روڑھی پل بنانے کا اعلان۔ نیا پل تقریباً 1.5 کلومیٹر طویل اور ملٹائی لین ہوگا۔ بھاری گاڑیوں اور پیدل افراد کے لیے الگ راستے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منصوبے کے لیے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ فیسلٹی کی منظوری دی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کے اجلاس میں سندھ میں بڑے انفراسٹرکچر اور نجی شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اصلاحات کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کا شاہراہ بھٹو ایکسپریس وے اپریل 2026 تک مکمل فعال کرنے کا حکم۔ کمشنر کراچی کا عید پر بھکاریوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ، بازاروں میں رش، ٹریفک اور پارکنگ مسائل کے حل کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، بازاروں میں شکایات کے ازالے کے لیے کیمپس لگائے جائیں گے۔ بلدیہ عظمیٰ، ٹاؤن ایڈمنسٹریشن، ٹریفک اور مقامی پولیس مل کر کام کریں گے۔ کراچی میں خواتین کو بیرون ملک سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ ایف آئی اے کا پاسپورٹ آفس صدر کے قریب 2 ہوٹلوں پر چھاپا، انسانی سمگلرز اور ایجنٹس گرفتار، 3 مقدمات درج۔ ہوٹل میں مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والی 33 خواتین کو بھی حراست میں لیا۔ ملزمان سے 29 پاسپورٹس اور دیگر اہم دستاویز برآمد۔ ملزمان خواتین کو وزٹ ویزا کے بہانے متحدہ عرب امارات بھجوا رہے تھے۔ امریکہ کا شامی فوج کے ذریعے حزب اللہ کے خاتمے کا منصوبہ، اسرائیلی اخبار کے مطابق امریکہ کی جانب سے شامی فوج کو لبنان بھیجنے کی حوصلہ افزائی، دمشق کا تنازع میں الجھنے سے انکار۔ دوسری جانب امریکی اخبار کی جانب سے اسرائیلی خفیہ کیبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہنا ہے کہ ایران کا نظام کمزور نہیں، وہ آخری حد تک لڑنے کو تیار ہیں۔ ایران کو بنیادی فوجی فورس پاسداران انقلاب برتر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے 2 افسران نے اسرائیلی خفیہ دستاویز کی تصدیق کر دی۔ عرب امارات میں نماز عید صرف مساجد میں ادا کرنے کا اعلان۔ حکام کے مطابق عید الفطر کی نماز صرف مساجد کے اندر ادا ہوگی، میدانوں میں عید نماز کی اجازت نہیں ہوگی۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے امارات اور سعودی عرب میں اجلاس آج ہوں گے۔ عید الفطر کی تیاریاں آخری مراحل میں، بچے بڑے سب عید کی تیاریوں میں مصروف، کسی کو میچنگ جیولری تو کسی کو من پسند رنگ کے کرتے کی تلاش۔ بچیوں نے رنگ برنگی چوڑیاں خرید لیں تو لڑکے بھی چپل خریدنے کی تگ و دو میں بازار پہنچے۔ 4 ستہ کے بازاروں میں روایتی چپلوں کی مانگ میں اضافہ، ہنگو مانگسیرا میں بھی پیشاوری چپلوں کی دھوم۔ گلگت میں بچوں اور خواتین نے بازاروں کا رخ کر لیا، والدین کی بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوششیں، خواتین نے بھی کپڑوں کے ساتھ میچنگ کی چپل لے لی۔ اور
پر چھوٹی عید پر ریلیز ہونے والی بڑی فلم بلا جیو شان کے اس فلم کا میڈیا پارٹنر ہے۔ بلا کی اشتہاری مہم لاہور میں جاری ہے۔ اس موقع پر جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلم کی ہیروئن مونالیزا کا کہنا تھا کہ بلا پنجابی اور ایکشن فلم ہے، یقین ہے یہ فلم لوگوں کو پسند آئے گی۔ فلم کے ایک اور کردار سلیم شیخ نے کہا، بلا تکنیکی اعتبار سے بہت ساؤنڈ فلم ہے، شعیب خان نے بہت اچھی ڈائریکشن دی ہے۔